श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करुछि। श्री राधाष्टमी उपलक्षे आपण मानकु आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन। श्री राधा कृष्णंकर आशीर्वाद आपण मानकु हृदय आत्मा परिपूर्ण करू इतिकी आमर प्रार्थना। श्रोताबंधु आज आपण मानक उद्देश्य रे पुरा कल्पवादी आलोचक श्री अर्जुनी चरण बेहेरांकर एक सुंदर आलोचना श्रीराधांक जन्म वृत्तांत आमे उपस्थापन करुछु। श्री राधाष्टमी रे श्रीराधांक जन्म वृत्तांत आमको राधा कृष्णंक भगवत आशीर्वाद प्राप्त हेउ एतिकी आमर कामना। श्रीराधांक जन्म वृत्तांत। शुक बोले आम कृष्ण जगत जीवन, शुक बोले आम कृष्ण जगत जीवन, सारी बोले आम राधा जीवन स्पंदन। गोलोकवासिनी श्रीमती राधाराणी सी परम रहस्यमयी रहस्यर रहस्य। श्रीराधांक बिना कृष्ण नाहंती, सी जेपरी रहस्यमयी तांकर जन्म कहानी मध्य सेहीपरि रहस्यावृत। तांक जन्म वृत्तांत भिन्न भिन्न भावे आमर पुराण और शास्त्र मानकरे वर्णित। सेही कहानी मानक मध्यरु गोटिए आज आपण मानक उद्देश्य रे आमे उपस्थापन करुछु। दिने प्रभु सूर्य नारायण ब्रह्मांड परिक्रमा करुथांती। से धरा बक्षरे नाना ऐश्वर्य देखिबा को पाइले, एणु से धरा पृष्ठरे तपस्या करिबा पई मन बळाइले। एपरि चिंता करी से जाई मंदर पर्वतर एक गुहारे कठिन तपस्या बसिले। फलरे पृथ्वी अंधकाराच्छन्न हेला। देवता मानक मध्यरे भाळेणी पड़ीगला, सृष्टि रहिबो किपरि। देवराज इंद्र देवगणों सह विष्णु को प्रार्थना कले। विष्णु देवता को आश्वासना देले और सूर्य को जाई कहिले, हे दिवाकर, तुम तपस्या मु संतुष्ट, तुमे की बर मागुच माग। सूर्यदेव कहिले, प्रभु मते एक गुणवती कन्या दियंतु, जहाकू आपण चिरदिन बश होई रहिबे। प्रभु कहिले, तथास्तु। कालक्रमे सूर्य वृषभानु गोप रूपे धरारे अवतीर्ण हेले। यथाकाले तांकर विवाह गोप कन्या कीर्तिदांक सहित हेला। भगवान विष्णु कृष्णावतार धरी धरा आसिले। भाद्रव शुक्ल अष्टमी तिथि और विशाखा नक्षत्र रे श्रीराधा भूमिष्ठ हेले। नाम हेला वृषभानु नंदिनी। कृष्ण तु भगवान स्वयं, श्रीकृष्ण स्वयं भगवान। तांक परम आह्लादिनी शक्ति हेउछंती श्रीराधा। श्रीराधा स्वयं लक्ष्मी स्वरूपिणी वृषभानु कन्या थिले सिना, किंतु से थिले अजोनी संभूता। तांकर जन्म कहानी अत्यंत रहस्यमय। दुराचारी कंस अत्याचार रे सेतबेले पृथ्वी थरहर हेउथाए। साधु सन्थ माने पीड़ा पाइले। पृथ्वी मातांक सह समस्त देवगण जाई विष्णुंक शरण पशिले। श्री विष्णु समस्त को कहिले, तुमे आश्वस्त रुह, मु धरा भार उश्वास पाई खूब शीघ्र अवतार ग्रहण करुछि। देवगण आश्वस्त होई फेरी आसिले। माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु कहिले, एबे मर्त्य रे मु अवतार नेबी, तुमे मध्य चाल मो लीला संगिनी ही रहिबो। किंतु माँ लक्ष्मी एथिरे राजी हेले नाही। विष्णु तांको खूब बुझेइले। सर्वशेष से कहिले, गोटिए शर्तरे मु मर्त्य को जीवाकू राजी अछि। ता हेउछि, मु जन्म नेबी सत, किंतु मु मो चक्षु खोलिले प्रथमे जेपरि आपण को ही देखिबी। महालक्ष्मी को शर्त को भगवान ग्रहण कले। सेतबेले गोकुल निकटवर्ती वर्षानारे रहुथिले गोपंक मुखिया महाराज वृषभानु। दिने महाराज वृषभानु मध्याह्न समय रे स्नान पाई जमुना को जाई थांती। से देखिले जमुना जलरे गोटे दिव्य पद्मफूल भासी जाउछि ओ पद्मफूलर स्वर्णाभ ज्योति रे चतुर्दिग उद्भासित हेउछि।
କୌତୂହଳବଶତଃ ବୃଷଭାନୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ତା ଭିତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଶିଶୁଟିଏ ଶୋଇଛି। ସନ୍ତାନହୀନ ବୃଷଭାନୁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ କନ୍ୟାଟିକୁ ଘରକୁ ଘେନି ଆସିଲେ। ପତ୍ନୀ କୀର୍ତ୍ତିଦା ସେହି କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିକୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଯାହା ହେଉ ଏତେ ଦିନେ ଭଗବାନ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଘେନା କଲେ। ବୃଷଭାନୁ ଖୁସି ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଧେନୁ ଦାନ କଲେ ଓ କନ୍ୟାର ନାମ ରଖିଲେ ରାଧା। କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ଗଲା, କନ୍ୟାଟି ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ବୃଷଭାନୁ ଓ ପତ୍ନୀ କୀର୍ତ୍ତିଦାଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ହେଲା ବୋଧହୁଏ କନ୍ୟାଟି ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ। ଏହି ସମୟରେ ଦିନେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ବୃଷଭାନୁଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପାଦ ପକାଇଲେ। ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ମୁନିଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା କରି ଯଥାବିଧି ସତ୍କାର କଲେ। ମୁନିଙ୍କୁ କନ୍ୟା କଥା କହିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା ନ କରି କନ୍ୟାର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କର, ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର। ସେତେବେଳକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆସି ଗୋପପୁର ନନ୍ଦ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାନ୍ତି। ବୃଷଭାନୁ କନ୍ୟାର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ କଲେ। ସେହି ଉତ୍ସବକୁ ସେ ବର୍ଷାନା ଓ ଗୋକୁଳର ସମସ୍ତ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଗୋପପତି ନନ୍ଦ ଥିଲେ ବୃଷଭାନୁଙ୍କ ପରମ ମିତ୍ର। ଯଶୋଦା ଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତିଦାଙ୍କ ସଖୀ ସାଙ୍ଗ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ରୋହିଣୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ବଳରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି ଆସି ବୃଷଭାନୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଲାଗିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ମାତି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଧା ଶୋଇଥିବା ଦୋଳି ନିକଟରେ। ସେ ଦୋଳିକୁ ଟିକେ ହଲାଇ ଦେଲେ। ରାଧିକା ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲା ଭଳି ଚାହିଁ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ। ବୃଷଭାନୁ, କୀର୍ତ୍ତିଦା ଓ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ରାଧିକା ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଯଶୋଦା ଦେବୀଙ୍କର ଜଣେ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ଥିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା। ଗୋକୁଳ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଘର। ଗାଁ ଜରାତ। ଯଶୋଦାଙ୍କ ଭାଇ ହୋଇଥିବାରୁ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ଶଳା। ତାର ବାହାଘର ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଦିନେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ସହ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଲା। ପରମ ମିତ୍ର ନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବୃଷଭାନୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତେ ବା କିପରି? ରାଧାଙ୍କ ସହ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ ଶାଶୁ ଜଟିଳା ଓ ନଣନ୍ଦ କୁଟିଳା। ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ଥିଲେ ମା କାଳୀଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଓ ସଂସାର ପ୍ରତି ନିସ୍ପୃହ ବୀତସ୍ପୃହ। ଲୋକକଥାରୁ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ସେ ଥିଲେ ନପୁଂସକ। ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ନପୁଂସକ ହେବାର ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଉପାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ନାରାୟଣଙ୍କୁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବର ଦେଲେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋଠାରୁ କେବେ ହେଲେ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବତ୍ସ। ତୁମର ଏହି ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବ ମୋର କୃଷ୍ଣାବତାରରେ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ ପାଇବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦୈହିକ ସୁଖ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରମ ହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଲୀଳା ସଙ୍ଗିନୀ ହୋଇ ସେ ବୋଲାଇଲେ ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱରୀ ରାସେଶ୍ୱରୀ ଶ୍ରୀରାଧା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାମୟ ପରମ ପୁରୁଷ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀରାଧା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ପରମ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରେମମୟ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆରାଧନା ହିଁ ରାଧା। ଏଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଆରାଧ୍ୟତେ ଇତି ରାଧାମ୍। ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧିକା ପରମେଶ୍ୱରୀ, ପରମ ପ୍ରେମମୟୀ, ମହାଭାବର ଠାକୁରାଣୀ। ରାଧା ଭାବରେ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟାମୃତରେ କୁହାଗଲା, ହ୍ଲାଦିନୀର ସାର ଅଂଶ ତାର ପ୍ରେମ ନାମ। ହ୍ଲାଦିନୀର ସାର ଅଂଶ ତାର ପ୍ରେମ ନାମ। ଆନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ଅଂଶ ପ୍ରେମେର ଆଖ୍ୟାନ। ପ୍ରେମେର ପରମ ଯାର ମହାଭାବ ଜାନି, ସେହି ମହାଭାବ ରୂପା ରାଧା ଠାକୁରାଣୀ। ସେହି ମହାଭାବ ରୂପା ରାଧା ଠାକୁରାଣୀ।
ଶ୍ରୀରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ, ଗୋଟିଏ ବୀଜ ଦୁଇଟି ଫାଳ ମାତ୍ର। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଲୀଳା ଅପାର୍ଥିବ, ଅପ୍ରାକୃତ। ତେଣୁ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି, ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କର ଅବତରୀ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କର ଅବତରୀ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଲେଖ୍ୟ ଆମର ରାଧା ଅଷ୍ଟମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ପରମ ହ୍ଲାଦିନୀ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରମ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଅପ୍ରାକୃତ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଧା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅର୍ଜୁନୀ ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ ନାଁ ଶୁଣିଛେ। ବିଶାଖା, ମାଧବୀ, ଲଳିତା, ଏମିତି କେତେ କିଏ। ଲଳିତା ସପ୍ତମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଲଳିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆଲେଖ, ଯାହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରାକଳ୍ପବାଦୀ ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅର୍ଜୁନୀ ଚରଣ ବେହେରା। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଲଳିତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋଲକରୁ ଧରାବତରଣ ସହ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସଙ୍ଗିନୀ ହୋଇ ଶ୍ରୀରାଧା ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୋପୀ ମଧ୍ୟ ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ। ଗୋପୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଥିଲେ ଶ୍ରୀରାଧା ଓ ଅନ୍ୟ ଗୋପୀମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହଚରୀ ସଖୀ। ଏହି ସଖୀମାନେ ହିଁ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ 16 ସହସ୍ର ଗୋପନାରୀ ମୋତେ ବରିଲେ ତପ କରି। ଶ୍ରୀରାଧା ରାଣୀଙ୍କ ସେହି ସଖୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯଥା ସ୍ୱପକ୍ଷ, ବିପକ୍ଷ, ତଟସ୍ଥ ଓ ଶ୍ରୁହୂତ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ସ୍ୱପକ୍ଷ ସଖୀ। ଯେଉଁମାନେ ରାଧାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଥାଇ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ବିପକ୍ଷ ସଖୀ। ତଟସ୍ଥ ସଖୀମାନେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ଥାନ୍ତି। ସୁହୃତ ସଖୀଗଣ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ସପକ୍ଷ କରି ଗୋପୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ରୁହନ୍ତି। ସଖୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଳିତା ଓ ବିଶାଖା ଥିଲେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ସ୍ୱପକ୍ଷ ସଖୀ। ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଥିଲେ ବିପକ୍ଷ ସଖୀ, ଭଦ୍ରା ତଟସ୍ଥ ଏବଂ ଶ୍ୟାମଳା ଥିଲେ ସୁହୃତ ସଖୀ। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଅସଂଖ୍ୟ ସଖୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 8 ଜଣ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ସଖୀ, ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଲଳିତା, ବିଶାଖା, ଇନ୍ଦୁରେଖା, ଚମ୍ପକଲତା, ରଙ୍ଗଦେବୀ, ଚିତ୍ରା, ତୁଙ୍ଗବିଦ୍ୟା ଓ ସୁଦେବୀ। ଲଳିତା ସଖୀ ଥିଲେ ଅଷ୍ଟ ସଖୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ। ସେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ 27 ଦିନ ବଡ଼। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବ ଦିନ ପଡ଼େ ଲଳିତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଯାହା ଲଳିତା ସପ୍ତମୀ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଲଳିତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆପେ ଆପେ ଶ୍ରୀରାଧା ଓ ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳିଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଲଳିତା ସପ୍ତମୀକୁ ଏଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଲଳିତା ଗୋପୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ବିଶୋକ, ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଶାରଦା ଦେବୀ। ଲଳିତା ବ୍ରଜଭୂମି କହାର୍ଲା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ପିତା ଯାଇ ଉଚ୍ଚା ଗାଁରେ ବାସ କଲେ ଓ ଉଚ୍ଚା ଗାଁ ହେଲା ତାଙ୍କ ଲୀଳାଭୂମି।
से भैरव गोपଙ୍କୁ विवाह କରିଥିଲେ। भैरव गोप ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗୋପଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଲଳିତା ସଖୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଶ୍ରୀରାଧା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିଳନରେ ସହଯୋଗିତା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଲଳିତା ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ କଟୁ କଥା କହିବାକୁ ପଛଉ ନଥିଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ଗୋପୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ଲଳିତା ସଖୀଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋରୋଚନା ରଙ୍ଗର। ସେ ସର୍ବଦା ମୟୂର ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା। ସାଧକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲଳିତା ହେଉଛନ୍ତି ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣକାରିଣୀ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଲଳିତାଙ୍କୁ ନିଜର ବାଞ୍ଛା ପ୍ରାର୍ଥନୀୟ। ଲଳିତା ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣ ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥା। ଲଳିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଥେଶ୍ୱରୀ ଗୋପୀ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ କେତେଜଣ ଗୋପୀଙ୍କ ଯୁଥର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ରାଧିକାଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧୁର ପ୍ରେମ ଲୀଳାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା। ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସେ ପରମ ତୃପ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଲଳିତା ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଶରଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସଖୀ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ଲଳିତା ଓ ବିଶାଖା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏମାନେ ରାଧାଙ୍କ କେଶ ଶୃଙ୍ଗାରରେ ଖୁବ୍ କୁଶଳୀ ଥିଲେ। ଲଳିତା ଦେବୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସେବା ଥିଲା ଶ୍ରୀରାଧା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତାମ୍ବୁଳ ଓ କର୍ପୂର ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଲଳିତା ସଖୀ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସଖୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଲଳିତାଙ୍କର ଶରୀରରେ 64ଟି ତୀର୍ଥ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ତୀର୍ଥମାନେ ସବୁ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଯଥା ଗୋହତ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା, କୃମି ହତ୍ୟା, ଶ୍ୱାନ ହତ୍ୟା ଓ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆଦିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଷଣ୍ଢାସୁରକୁ ବଧ କଲା ପରେ ଗୋହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଲଳିତା କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ଲଳିତା ଅନୁରାଧା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଦେବୀଙ୍କ କୁଞ୍ଜ ଲଳିତା ଆନନ୍ଦ କୁଞ୍ଜ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଲଳିତାଙ୍କ ସହଯୋଗିନୀ ଭାବେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ରତ୍ନପ୍ରଭା, ରତିକେଳି, ସୁଭଦ୍ରା, କଳହଂସୀ, ଭଦ୍ରରେଖିକା, ସୁମୁଧି, ଧନିଷ୍ଠା ଏବଂ କଳାପିନୀ ପ୍ରମୁଖ ସଖୀମାନେ। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବରସାନାଠାରୁ ମାତ୍ର 1 ମାଇଲ ଦୂରରେ ରହିଛି ଉଞ୍ଚା ଗାଁଓ। ଏହିଠାରେ ରହିଛି ଲଳିତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓ ଲଳିତା ସରୋବର। ଏକ ପବିତ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ବର୍ଷ ସାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। ଲଳିତା ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଭକ୍ତଗଣ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଧା ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦ ସମ୍ଭବ ଘର୍ମ ବିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣ ଉପକରଣୀ କୃତା ଦେହ ଲକ୍ଷ୍ମ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ସୌହୃଦା ବିଶେଷା ବସତ୍ ପ୍ରଗଳ୍ଭମ୍ ଦେବୀಂ ଗୁଣୌଷୁ ଲଳିତಂ ଲଳିତಂ ନମାମି। ନମାମି ନମାମି ଦେବୀ ଆନନ୍ଦ ରୂପିଣୀ ଜଗଦାନନ୍ଦଦାୟିନୀ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିନୀ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଲଳିତାୟ ନମଃ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣାୟ ତେ ନମୋ ନମଃ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ ପୁରା କଳ୍ପବାଦୀ ଆଲୋଚନା, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲେଖ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଲଳିତା। ଲଳିତା ସପ୍ତମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଚିନ୍ତନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛୁ। ସବୁଠୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା ଏସବୁର ସଂକେତ ଆମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ।